प्रेज द लॉर्ड। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਮਦਸਤਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪੰਨਾ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਔਰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਆਮੀਨ जी। सब नूं जय मसीह दी। खुदा तुहानूं बड़ी बरकत देवे, आशीष देवे। जो अज का दिन परमेश्वर ने साड़ी जिंदगी च दिता, तो सब तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहना कि पिछले 11 साल की सेवाकाई दे विच इंतज़ार करके एक बहुत वधिया परमेश्वर ने प्रबंध किया कि साड़ी भैन रिबका ने जो साडे लई उधरों फंड भेजिया अते वो फंड चर्च के लेंटर में चूज किया गया, तो लेंटर थोड़े दिन तक खुल जाएगा, तो बाद में चर्च का काम होना तो वो वास्ते भी साड़ी भैन ने साड़ी हैल्प करनी है। ये बहुत बड़ा उपराला परमेश्वर ने वन गॉड वन वे जीजस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। खुदा तुहानूं बड़ी बरकत दे। जरा ध्यान नाल सुनियो, अज का विषय भी जिहड़ा सदूम मोरा शहर सी परमेश्वर ने नाश किया, उहदा कारण की सी कि इन्ना ही परमेश्वर क्रोधित क्यों हो गया कि उत्थों दे सारे ही लोगों को नाश करने का फैसला परमेश्वर ने किया। ऑनलाइन इस ग्रुप दे विच मैनूं सुन रहे ने, प्लीज़ अपनी बाइबल अपने कोल जरूर रखियो। खास करके जो साडे भैन जी सिस्टर रिबेका, तुसीं जदों भी मैं ऐद बोलांगा तुसीं ऐद नूं जल्द तो जल्द उस ग्रुप दे विच ऐड करियो, तां जो असीं सब मिल के जिन्ने भी ग्रुप वाले ने उसनूं याद रखण भी किहड़ा अध्याय पढ़ाया गया तो ज़्यादा लोग इंग्लिश में करते पे ने, बहुत सारे बाहर विदेशी फॉरन तो लोग ने, NRI ने, तो उन्हां दे लई इंग्लिश दे विच बड़ा ही जरूरी है। असीं उत्पत्ति अध्याय 19 उत्पत्ति की किताब शुरुआत वाली जिहड़ी किताब उत्पत्ति की किताब इंग्लिश की बोलते हैं जेनेसिस। आओ असीं उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय ओदी 1 तो लैके 5 आयत तक देखना बाद दे विच तुसीं घर बैठे जिहड़े लोग ने इस नूं बड़े ही तरीके नाल पढ़ लेना। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय ओदी 1 तो लैके 5 आयत तक जरूर ध्यान दे नाल सुनना। इत्थे वचन चों पढ़ांगे जल्दी। उपरंत दो दूत प्रभु दे कलाम दे विच लिखिया, परमेश्वर दे वचन च लिखिया, परंतु दो दूत शाम नूं सदोम अमोरा नूं आए ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦੋਮ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ इस नूं तुसीं तकनीक ना देखना भी किहड़ी चीज़ है। लूत बैठा कित्थे आ? लूत दा बहना जिहड़ा अपने घर तो बाहर ये ड्योरी एक ऐसी चीज़ हुंदी सी पुराने समयां दे विच, जिथे बहुत सारे लोग चौंक दे विच ड्योरी बनाई जांदी सी। उत्थे बहुत सारे लोग वेले बंदे जिहड़े हुंदे सी उत्थे बैठदे सी, मजाक करदे सी। बहुत सारे मतलब पुराने समय में खेडा खेडिया जांदियां सी, जिदा मतलब बहुत सारे लोग वेले जिहड़े नूं कह लो ताश खेडण वाले, हर प्रकार दे काम करने वाला बंदा उस चौंक दे विच बहिंदा सी। ये लूत भी उस जगह ते बैठा जदों असीं उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़दे इहो ही
ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ 3 ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ। ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ 2 ਦੂਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਓਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 2 ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਾਪਾਪੀ। ਮਹਾਪਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਨਾਹਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਰਬੈਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਐਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ 4 ਐਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਓ ਔਰ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਿਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਓਰੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਲੂਤ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਹੋ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਲੂਤ ਦੇ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸ਼ੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਔਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਪੜੋ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਸਦੋਮ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਭਰੂ ਕੀ ਬੁੱਢਾ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਐਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਕੀ ਗੱਭਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਭਰੂ ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮੇ ਆਉਣ, ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਪੜਾਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੈਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ, ਸਿਸਟਰ ਬੈਕਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਦੀ 23 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦੂਮ ਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਦੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਭ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਦੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ 3 ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ। 18 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦੂਤ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੈਮ ਯਹੋਵਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਤਰਿਆ ਧਰਤੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 45 ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਗਾ? ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਨਹੀਂ 45 ਨਿਕਲਣ, 45 ਨਹੀਂ 40 ਨਿਕਲਣ, 40 ਨਹੀਂ 30 ਨਿਕਲਣ, 30 ਨਹੀਂ 20 ਨਿਕਲਣ, 20 ਨਹੀਂ 10 ਨਿਕਲਣ, ਤਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ, ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ 10 ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਦੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਦੂਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦੂਤ ਗਾੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦੂਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਲੂਤ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਡਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਸੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਆਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੂਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਤਵਾਇਫ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਾਇਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਵਾਇਫ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ
ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾਂਡੂ ਹੋਵੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਗਾਂਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ। ਸਦੂਮ ਮੋਰਾ ਦਾ। ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਿਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਦੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਤੇ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਕੁਧਰਮੀ, ਕੁਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਹੀ ਸਦੂਮ ਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਧਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੋਖਾ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਂਗ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਆਇਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੀਅਸ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੀਅਸ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਢੀਠਾਂ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਢੀਠ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ। 10 ਤੱਕ ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ। ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਘਾਤੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
खुदा ने ते आदमी जो कला सी ना, ते जो परमेश्वर ने उहदां दी चोण कीती, परमेश्वर ने तख्त ला के ते गाड़ी गाड़ी बैठा ते गाड़ी गाड़ी जोड़ा 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 कढ़िया गया, ते आदमी जिहड़ा सी उह लास्ट विच कला ही आ रहा सी। परमेश्वर ने आख्या मैं सारे चीज़ां दे जोड़े बना दिते आ, लेकिन आदमी कला इस विच कमी है। परमेश्वर ने आदमी नूं नींद भेजिया, नींद भेजण तो बाद परमेश्वर दी पसली विचों एक पसली कढ के उहदे लई औरत तैयार कीती। उहने कहा तेरे लिए एक सहायकण है, ये तेरे हिस्सेदार है, ये तेरे जोड़ीदार है, ये तेरा हर दुख दे विच हर सुख दे विच भाईवाली होगी। पर सदूम मोरा दे लोकां ने उस काम नूं जिहड़ा खुदा ने रचिया सी उहनूं रद्द करके मुंडियां दे नाल मुंडे और लेडीज़ नाल लेडीज़ काम करना शुरू कर दिता। बहुत ज़्यादा गलत काम करना शुरू किया ना। ध्यान ना सुनिए, एक लास्ट आयत आपां पढ़ के इत्थे वचन नूं आपां समाप्त करना है। रोमियो दी किताब रोमियो 1 अध्याय ਉਹਦੀ 27 आयत बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। ये मेन कारण सी सदूम शहर नूं नाश करन वास्ते। आकाश तो अग आई, अग एडी जबरदस्त, उथों दे लोग, उथों दा डंगर, उथों दे वच्छा, उथों दे पशु पंछी, उथों दे घर, उथों दे पेड़, उथों दे बाग, उथों दी हर एक चीज़ नूं उथों राख बना दिता। परमेश्वर ने लूत नूं आख्या उठ भज जा, शहर नूं मैं नाश करने वाला, तू ठीक है, मेरे लिए बहुत कुछ कीता आ, भज जा। परमेश्वर ने उन्हें पिंड भी दस्सिया कित्थों तक भजना ही, पिछा भो के ना वेखी। उहदे जवाइयां नूं जाकर तरले मारे, उन्हें कहा नहीं, सिर्फ शहर के अंदरों 4 जना निकलिया, एक राह दे विच ही लूत दा खंभ बन गई ते 3 गाड़ी चले गए। लूत दियां 2 बेटियां ते लूत। जिद्दां सदोम शहर नूं नाश किया खुदा ने, कते तुसीं अपने वाल झाती मारो, किते तुसीं ते नहीं इन्हां चक्करां दे विच हैगे। अगर अपनी तीवी तो दूसरे तीवियां वाल वेखदे तो हाले भी पाप जे। अज भी खुदा दे बंदिओ, खुदा दे लोको, खुदा दियां नज़रां तुहाडे उत्ते आ। खुदा दे लोको, खुदा दा वचन सानूं की सिखाउंदा आ। परमेश्वर दे बंदिओ, खुदा दी महिमा दे लई जो काम परमेश्वर ने सानूं दिता ਉਹਦੇ मुताबिक असीं काम करें। ਇਹ लूत, ਇਹ सदूम ते मोरा दा हाल सी नाश करन दा कारण की सी? परमेश्वर ने जदों देखिया भी जिहड़ी मैं शरह तैयार कीती है, जिहड़ी मैं कानून तैयार कीता, जिहड़ी मैं चीज़ बनाई आ, इन्हां ने अपनी सोच दे नाल गलत तरीके नाल चलना शुरू कर दिता। अज भी ਉਹੀ हो रहा है। सिस्टर बेका दस रही सी, ਉਹ झंडा भेजा, मैनूं बड़ी खुशी हुई। झंडा दे रंग उस तरह ही उस दिल दे नाल मैचिंग हो रहे सी। ते एक लास्ट आयत पढ़ांगे, रोमियो किताब 1 अध्याय ਉਹਦੀ 27 आयत लास्ट आयत पढ़ांगे ਅਤੇ बड़ियां ही ध्यान दे नाल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਵੀ, ਸੁਣੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਸਦੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ, ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ? ਮੁਕਾਲਕ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫੁੱਲ ਭਾਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। ਓਕੇ। ਉਤਪਤੀ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਜਦੋਂ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਦ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 19 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ। 7ਵੀਂ ਆਇਤ 19 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਲੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੂਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਰਿਬੇਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵਚਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ। ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਸਦੋਮ ਸਮੋਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਰਿਬੇਕਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰਿਬੇਕਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹਵੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ 119 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀਏ
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਪਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਨਾਹ ਛੁਪਾ ਕਰ ਰੱਖ। ਮੰਗਦੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਾਤ ਔਰ ਦਹਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।